Hi, my name is Maro. I work with the Tufenkian Foundation in Kashatagh. These are our liberated territories. It was the final, but probably not the very final victory, the war in Karabakh. This land was liberated in 1993-94, and we are now viewing Perdzor, previously was called Lachin. You see the road that connects Goris to Stepanakert passing through Perdzor. And this was the vital link between Armenia and Karabakh. Of course, during Azeri times, this road was kept unpaved, unused, so all ties with Armenia will be cut. The land of Kashatagh was in Armenian history called the lowlands of Karabakh. Unfortunately, in Soviet history, it was not known as Armenian lands. However, more than 1,500 monuments and churches are an attestation that these lands are Armenian. Our history, manuscripts, religious manuscripts attest to the Armenian presence in this land since the 5th century. Perdzor is the main capital, I should say, or the center of the Kashatagh region, where the administrative offices exist. It has 2 schools, a hospital, a museum depicting the history of this region, a library, and as I said, is the center of this region. The entire region is about 3,400 kilometers square and about 1,400 miles. It's a huge region. It's about half of the size of Karabakh. To the north, it's encompassed in 3 ravines, and in the south, all the way to the Arax River. The entire region was bombarded, heavily bombarded and burnt. If you see roofs now, this is done by the government in the last 10, 12 years after the liberation. The reason it was burned, the entire region, it was that we never believed that we can hold this region. And therefore the Armenians decided to burn it so the Azeris do not return to these lands. I will take you to the south. You will see there some of the projects, and that not only our organization does, but other organizations from the diaspora, as well as the government has a real input in the area. And it started very strongly to revitalize this area. So that no doubt remains in the minds of Armenians that ever these lands will be returned. Seeing the investment, of course, there is much more to be done. Billions of dollars requested for investment to boost this area. However, little by little, we will repopulate it and we will make this land as ours through its inhabitants. Գտնվում ենք Պերձորի Կիշերոտիկ դպրոցը եւ մեր առջեւը գտնվում է Սամվել Քոչարյանը դպրոցի դնորենը, որ առաջին բնակիչներից մեկն է եղած է եւ պիտի խնդրենք իրեն ներկայացնե Քաշատաղը 2 խոսքով։ Պերձորում բնակվում եմ 1995 թվականից։ Ի սկզբանե բավականին բարդություններ են եղել եւ ընթացքում հաղթահարվել են։ Ներկայումս Քաշաթաղի շրջանում բնակվում է 8000-ից ավել բնակչություն եւ հարավային թևում եւ հյուսիսային թևում բնավորվում են ժողովուրդը, հիմնականում զբաղվում են հողագործությամբ եւ անասնապահությամբ, իհարկե դժվարություններ կան, վերաշինվող այս մեր հայրենիքի փոքրիկ անկյունում, ինչու եմ ասում հայրենիք, որովհետեւ շատերը մտածում են, թե տարածքներ են, կարող է հետ հանձնվեն կամ չհանձնվեն, բայց սա մեր պապերի երկիրն է, մեր հայրենիքն է, եւ այստեղից գնալու մտադրություն որևէ մեկը չունի։ Ես կուզենայի, որ սփյուռքահայ մեր հայությունը Ավստրալիայից մինչև Լոս Անջելոս եւ այլուրեք, որտեղ գոնե մեկ հայ է ապրում, բնակվում, այս գիտակցությամբ տոգորվի եւ ոգեվորությամբ հայրենիքի վերաշինությանը մասնակցի, որովհետեւ պարզ հասկանում ենք, որ բոլորը չի որ կարող են գան բնակվեն Պերձորում, բայց ամեն հայ կարող է իր ներդրումը, իր մասը որպես ազգային турք զարգացնել Քաշաթաղի շրջանը։ Շնորհակալություն։ Այսօր մի այդպես մի օրինակ ունենք մեր առջևը Լիբանանից եկել են Արցախ ֆոնդը, որ իրենց կազմակերպությունը բավականին մեծ ներդրում ունին այս տարածքը։ Մենք արդեն 2006 սեպտեմբերից սկսյալ ուրեմն այն ընտանիքը, որ ունենա իր 3-րդ ծավալ եւ ավելի, կստանա մի գով Արցախ ֆոնդի կողմից։ Այս աշխատանքները մենք կդանենք Բեյրութի մեջ եւ աշխատանքներուն դրամահավաքին կմասնակցեն բարձ մարդիկ,
իրենք իրենց նվազագույն լուման տնելով այս աշխատանքի Արցախ ֆոնդի աշխատանքի մեջ գիտնալով որ իրենք այդ նվազագույն դրամով որ օգտակար բի դառնան Արցախի մեջ ընտանիքը ավելի պիտի գաբվի Արցախի հողին մեր մյուս ծրագիրներն որ կան ուրեմն Գովսագանի մեջ արդեն վերանորոգման ընթացքի մեջ է այդ հիվանդանոցի աշխատանքները կան ուրիշ ագրոֆանդի աշխատանք որ նորը սկսավ այս տարի սկսավ փոքր վարգեր դրամատրել քյուղացիներուն որ ավելի իրենց այդ քյուղական աշխատանքները կամ անասնապուզությունը կամ բոլոր այդ աշխատանքները ավելի լավ դանին լավ աշխատանք ունենան եւ արդեն ասի քանի օր տարին է որ մենք ուկանք եւ այս աշխատանքները կդանենք գամավոր գերբով Պետք է ասեմ, որ այս վերջին երկու ծրագիրները, որ թվարկեցիր, Գագրոֆոնդը եւ Կովսագանի վանտանոցը, գստեզվին միադեղ Ղարաբաղի կառավարության հետ, որը աջակցում է եւ քաչալերում է ծեր աշխատանք ազդարացների վրա։ Մտնում ենք հիմա Գենտրոնը, Պերձորի Գենտրոնը։ Սա գլխավոր փողոցն է, որտեղ խանութներ կան, Ղարաբաղ Տելեկոմը այստեղ է, Արցախ Պոստը նոր բացվել է այստեղ։ Եվ հիմա մտնում ենք այս բուջուր ճանապարհի վրա, մտնում ենք Քաշատարի հարավի ջամփան, որը մեզի պիտի դանի մինչև ուղիղ Արաքս գետը։ Սրանից հետո ճանապարհը արդեն ասֆալտապատված չէ։ Հիմա մենք գտնվում ենք սկիզբը, Քաշատարի հարավի սկիզբը, որ այստեղ կտեսնակ մինչև աչքը կարող է տեսնալ, գնում է դեպի Արաքս։ Իսկ վերևը պլատոները, որ տեսնում եք այնտեղ ծառերով, դա Գորիսի վերջին քյուղերն են։ Դեպի Հայաստանի մասն ենք արդեն։ Այս բոլոր դարածները ժողովուրդը մեկ-մեկ մշակում են, ինչպես կտեսնակ դարբեր քույներ, թաշտերի քույներ, որ այնտեղ արդեն մշակված հողեր են։ Իջել ենք Պերձորից համարյա մի ժամ, սարերի միջև, ճանապարհը անդադար իջնում է, հասանք Հակարի քեդը, որ Հիսուսի դարածքով ուրիշ քեդեր միանում են, եւ այս Հակարի քեդը տապում է Արաքս։ Երկու գոմը Հակարի քեդով լիքն են հայկական քյուղերով հիմա։ We will continue on this dirt road all the way through the mountains into the plain area of the south. With the 4x4 famous Russian Niva car, which is the only one that can go through these roads. I stopped by the side of the road to show you a Halo Trust sign that here underwent demining. Halo Trust is a British organization that worked towards throughout Karabakh and Kashatar in the demining operations. The entire Kashatar region was mined very badly, and right now most of the area is mine-free. Heavy fighting occurred here on this territory. Until last year, there were remains of tanks and army machinery to remind us that heavy fighting occurred here and a lot of people have died for these lands. On our way, we stopped to show you a new road that is under construction right now. It unites this region with the Hadrut region, the southern region of Karabakh proper. This road that you can see behind me is underway of construction. It will be a dirt road, but a good dirt road. And the reason the government now it's opening this dirt road is for strategic reasons. Kashatar, as you know, it's situated between Armenia and Karabakh proper, and it's a very important strategic land and buffer zone for both regions, for Karabakh and for Armenia. Three main roads connect Armenia to
Karabakh, one in the north to Kelbajar, that the two governments, Armenia and Karabakh, are now underway of constructing with bridge and everything. One through Perdzor, as I showed you previously, the winding road, Goris Stepanakert, and one in the south through Kapan, Kofsagan, and then going all the way to the southern region of Karabakh, which is Hadrut again. As a strategic territory, this has tremendous significance for the safety and of Armenia and of Karabakh. We are now in Saradak village school. The school is about 25 pupils, not more than that. And we are in the classroom that it's specific for each village and each school in Karabakh and Kashatagh. And that is the so-called military education. And you can see here are depicted the heroes of the war, Vazgen Sarkisian, Monte Melkonian, and many others who have fought heroically in the war of Karabakh. Behind me here, you will see some of the items that they learn in the school, the students, how to load a gun, for example, the parts of a gun, and informs them about the techniques. The classrooms are very small. There are about 3 to 5 students per class. However, the teachers in the village are very dedicated. Of course, there are schools better than others, but overall, this is a very good school. It's well kept, it's well maintained. Most of the schools now in Kashatagh are typical village schools that cover the needs and cover the educational demands of the village. Քեվորտում Սարադագի դնորենն ես եւ մենք բարձանում ենք փոքրիկ դպրոցով, որովհետեւ դարի որ գալիս եմ այստեղ տեսնում եմ առաջադիմություն, աշակերտությունը տիվը շադանում է քիչ-քիչ, շատ էինք ուզում շադանալ, բայց քիչ-քիչ շադանում է։ Եվ գազեմ լավ լուրեր ունիս մեզի համար։ Մեր հպարտությունը մեր աշակերտներն ու շրջանավարտներն որ անկասկած մեծամասնությունը ընդունվում է։ Իսկ աշակերտները ավարտելուց հետո ինչ են անում։ Անպայման գալիս են գյուղ, գալիս են դպրոցում աշխատում։ Այս պահին մեր շրջանավարտներից արդեն 3-4 հոգի կան, որ բուհերն ավարտել են, եկել են մանկավարժ աշխատում։ Շատ ուրախանալի է։ Իհարկե։ Գազեմ թե լսեցի մի 2 տարի առաջ էր, որ ծեր ուսանողներից մեկը Վանասիրական ընդունվել է քերազանց կերպով։ Հա, ինքը ավարտեց արդեն։ Մի տոն աղջիկ էր, ամուսնացել է ուրիշ գյուղ գնացել, ոնի
Անուշի մասին է խոսքը եղել։ Այո, սա համարվում էր մի հատ հանճար է ուսանող, որովհետև լսել եմ, որ ընդունելության ժամանակ նույնիսկ ամբողջ անձնագազմը համալսարանի Ղարաբաղում Ստեփանագերտ եկել են, որ իրեն լսեն, որ հիանում են Իրաքի դելիքներով։ Ոչ միայն նա, մենք ունենք Ջուլիական Արտաշես, մեր շրջանավարտն է եղել, ուրեմն ֆիզիկայի քննության ժամանակ, որ 3 ժամ է հատկացվում քննությանը, ինքը ընդամենը 30 րոպեում 20 բալի գրավոր էր գրել 30 րոպեում։ Նույնիսկ նախարարությունից եկած մարդիկ կասկածեցին, որ ինքը ինչ որ տեղից արտագրել է, տարբերակը փոխեցին։ Մյուս տարբերակը նորից 30 րոպեում ինքը 20 բալի գրեց։ Դե շնորհավոր եմ։ Իհարկե շնորհակալություն մեր պատասխանին։ Գիտեմ, որ Քեդապից երեխաներ գալիս են այստեղ նույնպես, այլ գյուղերից գալիս են։ Չէ, դե բոլոր գյուղերն ունեն իրենց դպրոցները, Գետապում դպրոց չկա։ Այս պահին մի գրադարան ունենք։ Դե նոր գրքերը դեռ դասագրքերը չեն հատկացվել դպրոցին։ Հաշվում են, որ դպրոցին քանի դասագրք պետք է հատկացվի։ Պետությունը հատկացնում քիքերը։ Իհարկե, հա, կրթության նախարարությունը։ Շատ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն ձեզ։ Պստիգին եք բուջինը, պստիգին որ նրա համար է, ամենք։ Արտուր, ուրա։ Արմեն ես Արտուրին։ Արտուրինն է, կանի տա։ Ես էլ Արտուրին։ Ես էլ Արտուրին։ Լեսի պերեք տանենք տնենք ընդ է։ Պետի 50-15։ Հեսա, հաչիկինն է։ Ամենամեծերը մերն է։ Հաչարի, Հաչարի կոննա։ գրեց, վրին գրեցեք, այդ ինչ տանում եք, վրին անունը գրեցեք։ Գրեմ։ Ես իրեք հաչիկինն է։ We reached the village of Kedap, which is now about over 100 population, and half of the houses will be renovated by the London Armenians, who through Tufenkan Foundation have donated money to renovate the houses of villagers. We selected those, all of the houses need renovation, but we selected those houses where small children are, young families that are building a new household and are in dire need of better housing. As you can see, the new roofs that you see behind me are the ones done with this project. You will see new windows covered now with cellophane. Usually the inhabitants, these were burnt houses, as you can see in the background. Only the walls survived. Many families used to live in the basement of the homes, where it's very damp and dark. And now we made opportunity for them with a little more of improvement to go upstairs and have sun in their rooms and live in better, more sanitary conditions. This building, which was only 4 walls, we decided together with the villagers at their request, part of it to become an elementary school and the other part of it to be a community center for the youth to gather and for the mayor of the village to sit in it. Now we're going to go inside and look at the work that has been done. We put new windows here. And this will be 3 classrooms, divisions of 3 classrooms. And of course the walls and everything, the floors will be redone. Right now we have finished with the roof area. The villagers were very busy with the agricultural work, farm work. And once they get freed from that, they will continue the work here, so the children will start this year school in this new building. Ուզում եմ մի քիչ բացատրել ինչու գյուղացիները դանիքները որոշում են որ բարձր ծածկեն, որովհետև դանիքի դագը իրենք ինչպես կտեսնաք հարթը կամ չորացնելու կամ բահեցնելու համար դարածք պետքություն ունին եւ դա իրենք օգտագործում են։ Ուրիշ ուզում եմ ուշադրություն դարձնել աս անտենաները։ Գիտեմ որ արտասահմանում
Այս անտենաներու համար շատերը նկատեցին, որ ինչպես կլա, որ գյուղացիները փող ունին անտենայի համար, բայց փող չունին դուները վերանորոգելու։ Ասեմ, որ այս անտենան գարժի մոտավորապես $50 եւ դա միայն գապն է, որ իրեն կարողանան հերոստատուցի գաները դիտել, բացի դա իրենք ամսական իդարբերություն արտասահման բան չեն վճարում, միայն մեկ անգամվա դեղատրումն է սա։ Կուդունը թե երևում եւ ուզում եմ իմանալ ուր հասել եք աշխատանքով։ Ամուսինս տանիքը պատրաստված է, դռները դրված է, մնացել է այն դևեպեները խփեն, պատուհանների ապակ, հա։ Ապակիներն էլ դնենք ու վերջ։ Այս երկու ամսից մեզ տղայից բանա կտանեն։ Դա իմ տունն է, մենք դետոնում առնում ենք 4 շունչ ենք, 2 տղա եւ ես կինս, դե այս բան փոքր է, սենական նեղվածք էր։ Դե երեխաներս արդեն ուզում փսակեն, բայց նեղվածք էր տունը։ Դիվաս մեզի օգնեցին այս կողքի սենակը վերանորոգենք, որ տեղավորվենք, կարողանանք մեր գոյությունը պաշտպանենք։ Նոր մեծ ընտանիք էլի արդեն ստեղծենք։ Հարս ենք բերելու, բայց որ տունը նեղվածք է չեն կարող էլի։ Այս կողքի սենակը որ արդեն պատրաստենք, արդեն կարամ հարսը բերեմ, նոր մեծ ընտանիք շինենք, արդեն ամեն ինչ հաջող կինա։ Աղբորս եմ օգնում, դե մեր գյուղն էցա, որ սաղաս մեկս միսին օգնում ենք։ Ես եթե միրակրիշն եմ սարկում, ինքը տենց սաղաս իրա խմբակային ենք, էլի։ Հենց նոր ընդ ենք նոր բանան վերանորոգում։ Այն կողքի սենակում։ Տեսնեմ կամը տեղ, կամը տեղ ոնց կարամ հարսի հետ մի սենակում քնեմ։ Հնարավոր չի։ Արի միացույց դուր այդ սենյակը որ նորոգում ես, ու հարսիդ համար, որ աբակա հարսիդ համար։ Հա, պետք է մենք լիցք անենք, նոր պոլը սվաղանենք, որ բանը։ Մեր ամենացավոտ տեղը էս լիցքն է, էլի, որ մի քիչ փողի բանի Էսի պիտի լինի քու աբակա հարսի սենակը, սենակը, հա, ընտանիք սկսվեն, հա։ Մոտավորապես ինչքան ժամանակ պիտի կարողանաս ավարտել։ Դե արդեն որ սկսեմ նորից գումար բան ստանամ, որ քար բերեմ, գրուզավիկա էլի ինձի ասենք, նենց մեքենա է պետք, որ ես ուրիշ տեղից քար բերեմ, լիցք անեմ, որ սվաղը անեմ, հա։ Վրան ցիմենտը տա։ Հա, բայց գյուղի մեջը առաջինը կրիշը ես էի, էլի վերանորոգի, առաջինը կրիշը ես։ Լովա Տատևոսյան, էսի քու դարածքդ է։ Այո։ Եվ այստեղ ով է աշխատում քեզի հետ միասին։ Եղբայրս է, հարևանս է։ Դե բնական ասենք, ամեն մեկս մի բանով ասենք, որի ձեռից ինչ գալիս է, ասենք ամեն մեկս մի բան գցում ենք իրար, ոնց որ ասած օգնելով, որ գործը առաջ գնա, էլի։ Քանի երեխա ունես։ Երեխա դեռ չունեմ, ես եմ, կինս է, մայրս է, ես մի սենակի մեջն էի բնակվում, դե բնական ասենք, այն որ ասում եմ։ Մենակ ես մի սենակներ իմս, ոչ մի բան չունեի, ես եկա քանդու քարապ վիճակում են տեսել եք էլի Երևակայի, սվտի վախնել, նկարել եք տեսել եք։ Ահա որ վիճակ։ Նոր եք ամուսնացել։ Հա, Երևակայի մի տարուց մի քիչ ավել է, դեռ։ Այո։ Ուզում եք նոր ընտանիք սկսել։ Բնական է, ուզում եմ մեծացնեմ ընտանիքը, բայց դե ասում եմ, հետո չէր էլ ստացվում էլի, դե մայրս հետս որ ասում եմ հասիբ նամուսը, բա որտեղ մի սենակի մեջ ոնց կլինի, ես կինս մայրս մի քիչ անհարմար էր էլի։ Տղաս ծառայում է, ես էլ պատերազմի հաշվանդամ եմ, Արցախյան։ Ապրում ենք ստեղ, առաջ է հարգում, ուզում ենք սարքենք, որ վերևը ապրենք, միջոց չունենք, էլի թոշակառու եմ։ Գոնե եթե կարողանանք սարքենք, ապրենք վերևում։ Հարս ենք բերել, հեսա 6 օր է, չգիտենք, մի հատ կրավատ ենք դրել, որ խոնավ տեղը անհարմար, ամանչում ենք, որ մարդիկ գան տենան։ Դուք ինչ արեցիք։ Գրիշի մատերիալը որ տվեց, պետությունը արել եմ, դուռա տվել, գրիշի մատերիալը տվել, դա սա օգտագործել եմ, ինչ հա, էլի ասենք պետությունը կոչվում, իմ համար պետությունն է, օգնել է հիմնադրամը, արել եմ, ոչ տարածքում մատերիալ կա շինանոց, որ կարողանամ ես ճարեմ, բերեմ։ Շարունակել։ Հա, շարունակեմ մնացածը, որ տղաս ծառայի, ուզում եմ ինքը ավակ է, ուզում եմ որ սպայական բանով էլ ծառայի մնա
մի տղաս, հա, ուզում եմ հայոց բանակում ծառայի, հայրենիքի համար։ Ես երկու աղջիկ ունեմ, մի տղա փեսասել է վայրենի Աբարանի պոլկի մեջ է, Քյալբերյանում է։ Որտեղ ես գրվել։ Շահումյանից սկսած հատուկ գնդի մեջ եմ հրամանագրվել, հետո կամավոր Մանվել Գրիգորյանի մոտ եմ հրամանագրվել որպես տանկիստ, վիրավորվել եմ, զորացրվել եմ, հետո Աբարանի պոլկի մեջ եմ եղել, էլի Քյալբերյանում եմ ծառայի, եկել եմ ստե, արդեն ուզում եմ տղես ծառայի, շարունակի մեր տրադիցիան։ Բարև ձեզ, իմ անունը Անժելա է Մանասյան, ես ունեմ 6 հատ երեխա, մենք մնում ենք 9 շնչով այս սենյակում, ես շատ շնորհակալ եմ Թուֆիկյան հիմնադրամից և ամերիկացիներից, անգլիացիներից, որ ինձ օգնեցին, հովանավորեցին, որ կարողանամ սարքեմ այս վերանորոգեմ կողքի սենյակները։ Ճիշտ է, մի քիչ դժվարությունով ենք վերանորոգում, որովհետև պետք է մատերիալ ձեռք բերենք, նորից գերաններ բան, մեր ուժերով։ Դրա համար մի քիչ դժվար է, էլի, մի 3-4 օրից շարունակությունը նորից կսկսենք։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզանից, անչափ գոհ եմ։ Ահա իմ աներհայրս, որ օգնում է, ինքն է վերանորոգում ամուսնուս հետ։ Շատ գոհ ենք մենք Թուֆիկյան հիմնադրամին, քանի որ մենք ապրում ենք ուտու սենյակում։ Նա որ մեզ օգնություն տվեց, մենք որոշեցինք, որ մի անգամից կողքի սենյակներն էլ սարքենք, որ մի բանով վերջացնենք։ Մի քիչ ուշացումով կլինի, ոչինչ կներեք, բայց այն էլ հետո պետք է սարքենք, որ ընդհանուր մի անգամից կառուցվի։ Ուրեմն ինչպես տեսակ Անջելայի դունը, մենք նախադեսած ենք, մենք առաջին անգամ որ եկանք Անջելային տեսնալու, իրենք 6 երեխա, ծնող, գեսուր հայր, գեսուր մայր ապրում էին այդ պստիկ սենյակի մեջը։ Մենք որոշեցինք, որ ծածկենք այս մասը, վերևի մասը եւ սենյակ դարձնենք այստեղ։ Բայց իրենք որոշեցին, որ ամրացնեն այս ներքևի բադը եւ հետո ավելացնեն այս ներքևն ալ միած սենյակ ավելացնեն, այսպես կդառնա 3 սենյակ ընդհանուր առմամբ։ Եվ մենք քաչալերում ենք այս երևույթը, որովհետեւ բնակիչները միայն չէ որ սպասում են օգնություն իրենց գալու համար, որ տեսնում են որ գողքից մարդկա թիգունք է գակնում իրենց, արդեն իրենք ալ գսկսին իրենց ուժերով ավելացնեն եւ մասնակցին այս ծրագիրին։ Եվ դա մենք շատ քաչալերում ենք այսպեսի, որովհետեւ արդեն իրենք դեր գտանան իրենց դան վրա բնակելու դեղի վրա։ Թերեզա։ Գտնվում են բարոն Խաչատուրյանի գրասենյակը, Սուրիկ Խաչատուրյանը Քաշաթարի վարչակազմի ղեկավարն է, ինքը վաղուց չէ բարոն Խաչատուրյան երկուվին էի վեր այստեղ եք։ 2002 թվականից։ Քաշաթաղում։ Քաշաթաղում։ Լավ դերյակ է, ես պետք է ասեմ, որ ամենահեշտ ղեկավարն է, որ մենք կարող ենք այսօր համագործակցվել, եւ այդ ղեկավարն է, որ մեզի պարտենյոր է, շատ կարևոր է, որ ղեկավարությունը դերյակ լինի, դարածքին, գյուղերին, բնակիչներին, դժբախտաբար մինչև հիմա մենք ունեցանք ղեկավարներ, որ Սերվեյ Երևանից եկած են եւ դերյակ չէին շատ այս տարածքին։ Բարոն Խաչատուրյան, ինչ մեծ ծրագիրներ այսօր կատարվում են Քաշաթաղ։ Քաշաթաղի շրջանում այսօրվա վրա առաջին խնդիրներն է, ունենք 6 համայնք, որ հոսանք չկա։ 2010-11 թվականին այդ ծրագիրը ավարտվելու է, հիմի Շարվա, Արախիժ գյուղերում աշխատանքները գնալու է, այս տարի ավարտվելու է։ Երկրորդը դպրոցաշինությունն է, Միջնավանի դպրոցն է սկսվելու կառուցվի, շենք կա, ռեմոնտ անելու, Կովսականի հիվանդանոցն է, որ այն ընթացքի մեջ կառուցվելու է։ Որ պետք է ասել ամենամեծ համայնքներն են, քաղաքի կարգավիճակում։ Քաղաքի կարգավիճակում են այդ երկու համայնքը, հետո Կովսականում մանկապարտեզա սարքվելու մոտ 80 երեխա նախադպրոցական, այս տարի սկսելու եք, երկու տարի ավարտեք, ասեմ հովա ֆինանսավորում է։ Զավեն Եգավյանն է, մանկապարտեզը, Կովսական։ Որ երկիրից է Զավենը։
Գուլուբեկյան հիմնադրամի Գուլբեկյանի հիմնադրամի մասնաճյուղի տնօրենն է։ Ես ուրախ եմ լսելու ամեն անգամ որ գուքամ մի հատ եւս գազագերբություն կլսեմ, որ գմասնակցի ներդրում է տնում, դա քաչալարեղան է, որովհետեւ չեմ ուզում սպյուրքը մտածել, որ արդյոք այս խողերը ետ պիտի տանք։ Ու մեր մտքով вообще չի անցնում նման բան մտածել հողերը հետ տալու մասին։ Աշխարհը մեջ քան հայկա սպյուրքը սա իրանց բոլորի հայրենիքն է, բոլորի խնդիրն է, այս խնդիրը ամենը մի լումայելով օգնելով ստեղ մի մոծ գործ է կատարում։ Այս հողերը ոչ մի ժամանակ է չտալու։ Ամենամեծ ներդրումը այսօր ուր է կատարվում։ Հիմնականում այսօրվա վրա մեծ ներդրումները կատարել եք այդ ռոռոկման ջրագծերի վրա, որ ժողովուրդը ջրեն այդ բերքը դաշտերը, բանդը, հա։ Հետո երկրորդը մեծ ներդրումներ կատարում Աղավնո գետի վրա հեկ է կառուցում մի ամսից մեկը շահագործման է հանձնվելու, երկրորդն էլ սկսված է։ Քանի կիլովատ են դրանք։ По-моему, մի մեգավատ են, հա։ Մի մեգավատ, մի մեգավատանոց են։ Երրորդ հեկներ են նախագծում են։ Հավանաբար հոսանքը կարող եք նաև արտահանել։ Անպայման, թահվել անելու, արտահանելու ենք։ Այո, շատ լավ։ Արտահանում ենք։ Ես ուրախացա գյուղերով մանգալով, դարբեր գյուղերից արդեն Հայաստանից, որովհետև վիճակը շատ տնտեսապես շատ վատ է այնտեղ, շատ ընտանիքներ նորից վերադառնում են Քաշաթաղ։ Ես մոտ 2 ամս կեսվա ընթացքում 86 ընտանիք եկել են բերել, նոր ընտանիքներ։ Կարող եմ ձեզ ուրախացնել, շատ 86 ընտանիք։ Շատ կարևոր է դա։ Ու այդ աշխատանքը մշտական գնալու է։ Ես քեզի նոր լուր դամ, ուրեմն 3 ստացա email Սիրիայից, որ 5 եւս ընտանիք ուզում են գալ Կովսական, արդեն 7 ընտանիք կա։ 7 կա, Ղամիշնի գյուղից։ Ղամիշնի գյուղից, էլի Ղամիշնի գյուղից 5 հատ եւս ուզում են գալ։ Լավ է, շատ լավ է։ Իրանց համար ուրեմն երկու մեծ շենք հատկացրված, կառավարությունը բոլոր շինանյութը տվել է։ Վերանորոգում եք, այդ շենքերում այդ մարդկանց տեղավորելու եք, մեխանիզացիա տվել, վարչապետի կառավարությունը։ Եվ աս Շքանքան մեր հայրենակիցները մեր աղբերն են, իրանց հողերն է, թոքյան տերի ապրիմ է։ Այո, եւ լսեցի, որ շատ լավ բերք են բերել աստարի։ Այս տարի ամենալավը իրանց բերքն է եղել, շատ աշխատող ժողովուրդ են։ Այո։ Անջրտի տարածքներում 32 ցենտներից բերք են ստացել։ Դա մեծ հաջողություն է եւ լսեցի, որ նույնիսկ ուզում են քաղաքացիության դիմել։ Դիմել են այդ հարցը քննարկման։ Այո։ Դա այսպեսի քայլեր ինձ թվում է բոլորին կողքեվորվի եւ ես հույսով եմ, որ մեր սպյուրք ընկերներին ագողքեվորի։ Ինֆրաստրուկտուրայի տեսակետից ինչ ուրիշ ասենք մեծ գիտեմ, որ անտենաներ դրատրել են հեռախոսային գաբի համար։ Այո։ Եվ հեռուստատեսության աշխատանքներ ակոնում հեռուստատեսության այդ նոր կայաններ տեղադրելու, որ շրջանի ծայրամասային գյուղերը Արցախի հեռուստատեսությունը եւ Հայաստանի հեռուստատեսությունը տեսնեն, որովհետեւ հակապի մեջն է, որովհետեւ հիմնականում մարդիկ ծայրամասային գյուղերում սպուտնիկով են նայում։ Այո։ Բացի այդ աշխատանքները 2011 թվականին պիտի սաղավարտեն։ Դա հակառակության որոշում կա հանձնարարած, որ սաղավարտեն։ Լավ, հաջողությունների մասին խոսեցանք, հիմա դժվարությունների մասին մի քիչ խոսենք։ Դե, ինչպես դուք տեղյակ եք, մարում, այս շրջանը շատ մեծ է։ Շատ մեծ է, շատ խնդիրներ կա, շատ խնդիրներ կա, բայց բոլորս միասին, սա երկրի հայությունը միասին աշխատելու եք ու լավ արնելու։ Ես համոզված եմ, մի քանի տարուց հետո ամենալավ շրջաններից մեկն արնելու։ Արդեն ինձի վկայել են գյուղացիները, հատկապես հյուսիսի գյուղացիները, որ դրանք որ վաղուց եկել են, արդեն իրենց վիճակը շտկվել է։ Բավականի լավ, բավականի անասուններ ունեն, դա արդեն հարստություն է այսօրվա օրոք։ Գիտեք, մենք գնում ենք Սպյուրք եւ բոլորին քաչալերում ենք, որ նվիրատվություններ անեն, մեզ ասում են, բա պետությունը ինչ է անում։ Հիմա բացուցեցիք, որ պետությունն է շատ ներդրումներ անում։ Բայց գիտեք պետության վիճակը, հնարավորին սահմանում անում։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատուրյան։ Ձեզ շնորհակալություն, մեզ Սփյուռքի եղբայրներին շնորհակալություն մեզ աջակցելու համար եւ կոչ եմ անում բոլորին կան այս տարածքները տեսնեն, մեր պապական հողերն է, թող կան տեսնեն, սիրահարվեն այս տարածքներին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր բոլոր գետափ համայնքի բնակիչների կողմից, որ
մեզ աջակցեցին, բարեգործություն են անում, խնդրում ենք, որ մնացած բոլոր բարեգործներն էլ կատարեն մնացածների տները, սարքեն, որպեսզի ժողովուրդը կարողանա ապրի, հետո էլ ինչ ասեմ, դպրոցի համար էլ ենք շնորհակալություն հայտնում, էլ ինչ ասեմ։ Ներկայացիք տանուն ազգան։ Հակոբյան Թերեզա, Գետափամանքի քարտուղար։ Շնորհակալություն։ Էլի ես ոսպորում եմ ես լավ տամները։